Hello dear students, welcome to another of my online English class in YouTube Can Learn English channel. I hope and believe that you all are well by the grace of Almighty and having nice times. Today I'm here with another class for the students of ACC level, and in this class I'm going to read out an important passage and from their ACSC first paper textbook, and the passage is from Unit 9, Lesson 1. And if you have already seen your textbook, then you will find that the title of the lesson is What is Diaspora? Actually, this is one of the most important passages which may be set for the tests or in your exam, like any test exam or the final exam. And so I want to say to you that you must please you must read this passage well, so that you can perform well in your examination if the questions are set from this passage. So okay, not wasting any more time, we can go to our textbook from where we will read the passage. And one request to all of you, the students, please keep your textbook with you and open the page, and also keep the pen and paper beside you so that you can write down the meaning or important points which I will tell you in this video class. So okay, let's go to our textbook. This is your textbook, that is English for Today, and I think you have this book with you. And now we will go to the table of contents of this book, and we will go to Unit 9, where we'll see that Unit 9 has 4 different lessons, and today we are going to learn the lesson number 1. The title of the lesson number 1 is What is Diaspora? And after understanding what is diaspora, we will also know about some diasporas, especially Bengali diasporas in different countries in Europe or in European countries like England, Italy, and UK. UK, that is that refers to them actually England and East London. You know what actually the place is and where this place is. And this London, there is a diaspora, that is, and so Bengali diaspora, and so the town is known as Bangla town. So we'll know them at in our later videos. Now please go to learn what is diaspora now. So we'll go to our main page of. Now we are here, the main page of the passage, Unit 9, Lesson 1. Now we will go directly to the passage and start reading. And we will read it very slowly so that you can understand the meaning of the sentences well, and at last you can find out what is the main theme of this passage. The term diaspora. Actually, the main point here is diaspora, and so the word diaspora, we are going to find out the meaning or the actual meaning or the use of this word. Okay,
The term diaspora is used to refer to people. So this word is used to indicate some people. No, which people? Who have left their homelands and settled in other parts of the world. অর্থাৎ এখানে আমরা দেখছি যে ডায়াসপোরা বলতে আমরা সেই সকল লোকজনদেরকে বুঝবো who have left their homelands, যারা ইতিমধ্যে তাদের হোমল্যান্ড ত্যাগ করেছে, মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে, and settled in other parts of the world, এবং বিশ্বের অন্য প্রান্তে গিয়ে বসবাস শুরু করেছে। সুতরাং আমরা এখানে বুঝছি যে ডায়াসপোরা বলতে আমরা এক গোষ্ঠীর কিছু লোককে বুঝবো যারা কি করেছে, ইতিমধ্যে তাদের বাসা ত্যাগ করেছে, অর্থাৎ তাদের যে মাতৃভূমি বা তাদের যে হোমল্যান্ড, নিজস্ব দেশ, সেই দেশটাকে ত্যাগ করেছে এবং বিশ্বের অন্য প্রান্তে ইন আদার পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তারা কি করেছে, সেখানে গিয়ে সেটেল করেছে। এখন তারা এই কাজটা করলো কেন? why they have left their homelands, okay, their own country? Why? Because they were forced to do so বলতে নিজ দেশ ত্যাগ করাকে বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ কারণ they were forced, তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে, to do so, তাদেরকে নিজ দেশ ত্যাগ করতে। উদাহরণস্বরূপ আমরা যেমন পাচ্ছি আমাদের বাংলাদেশে রয়েছে কারা? রোহিঙ্গারা। তাহলে রোহিঙ্গারা কোথা থেকে এসেছে? তাদের নিজস্ব মাতৃভূমি মায়ানমার থেকে এসেছে। ওকে, তাহলে এই যে তারা বাধ্য হলো, সরকার থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হলো এবং তারা বাধ্য হয়ে কি করলো? বাংলাদেশে এসে অবস্থান করছে। তাহলে এইভাবে তাদেরকে বাধ্য করা হতে পারে, অর বিকজ, অথবা এই কারণেও হতে পারে দে ওয়ান্টেড টু লিভ অন দেয়ার ওন। অন দেয়ার ওন মানে স্বেচ্ছায়। দে ওয়ান্টেড, তারা চেয়েছিল, টু লিভ, ত্যাগ করতে, স্বেচ্ছায় তাদের দেশ তারা ত্যাগ করতে চেয়েছিল, এমনটাও হতে পারে। যেমন হয় এরকম বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে, আমরা দেখছি যে বিভিন্ন কারণ, অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্যে হোক, কোনো দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য হোক, যেমন বর্তমানে কানাডাতে অনেক লোক নেওয়া হচ্ছে, ইটালিতে লোক নেওয়া হচ্ছে, বা বিভিন্ন দেশে কিন্তু কর্মের উদ্দেশ্যে বা জনসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বা যেহেতু কর্মসংস্থান অনুসারে দেশীয় লোক পাওয়া যাচ্ছে না, যে কোনো উদ্দেশ্যে কিন্তু ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে বা আমেরিকান কান্ট্রিগুলোতে অনেক সময় লোক নেওয়া হয়। তো এই সময় কি করে, বিভিন্ন দেশ থেকে যখন লোকজন স্বেচ্ছায় সেই দেশে চলে যেতে চায় তাদের ফিনান্সিয়াল ডেভেলপমেন্টের জন্য, ফর বেটার এডুকেশন, ফর বেটার এনভায়রনমেন্ট, ওকে, হোয়াট এভার মে বি দ্য সিচুয়েশন, some people want to live their own country by their own or on their own, তাদের নিজস্ব ইচ্ছায় চলে যেতে চায়। তাহলে দুই ভাবে মানুষ যেতে পারে, একটা হচ্ছে বাধ্য হয়ে। এখন বাধ্য হয়ে বিভিন্ন কারণ রয়েছে বাধ্য হয়ে যাওয়ার জন্য, এর জন্য থাকতে পারে যে সরকার থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে, অথবা হতে পারে প্রাকৃতিক কারণে, অনেক সময় প্রাকৃতিক কারণে তাদের যে মাতৃভূমি, হোমল্যান্ড, বা তারা যে এলাকায় বসবাস করে সেই এলাকা ঝড়ে বা বন্যায় বা জলোচ্ছ্বাসে হোক বা ভূমিকম্পের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে, মানুষ সেই জায়গা থেকে সরে যাচ্ছে, ইত্যাদি কারণে হোক, মানুষ যখন তার নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস শুরু করে, তখন সেই মানুষগুলোকে আমরা বোঝাতে কি শব্দ ব্যবহার করে থাকি? ডায়াসপোরা বা অভিবাসন, যে কথাটা, অভিবাসন। ওকে, তারা কি করেছে? তাদের নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে গেছে। The word is increasingly used, তবে এই ওয়ার্ডটাকে ইনক্রিজিংলি মানে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি করা, মানে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই শব্দের ব্যবহার, কি কাদের জন্য? ফর সাচ পিপল, এই জাতীয় লোকজনদের জন্য। তবে ওয়ার্ডটা বলতে আমরা শুধু একটা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝবো না, রাদার অ্যাজ আ কালেকটিভ গ্রুপ, বরং আমরা কালেকটিভলি উই ওয়ান্ট টু সে অ্যাবাউট দোজ পিপল, সেই সকল লোকজনদের জন্য আমরা সংগঠিতভাবে বুঝবো, একটা গোষ্ঠী আকারে বুঝবো, অথবা কমিউনিটি আকারে বুঝবো, একটা সম্প্রদায় রূপে বুঝবো। যে মনে করো কিছু লোক, 1000-5 লোক কানাডাতে চলে গেল এবং সেখানে তারা একটা শহরে বসবাস করা শুরু করলো। তাহলে ওই যে 5000 লোক গেল বা আমেরিকা বা কানাডার বিভিন্ন শহরে তারা বসবাস করলো, তখন আমরা একত্রে ওই বাঙালিদেরকে বোঝানোর জন্য আমরা বলতে পারি বাঙালি বা বেঙ্গলি ডায়াসপোরা।
অর্থাৎ বেঙ্গলি ডায়াসপোরা বলতে আমরা কাদেরকে বুঝবো? ওই বাঙালি সকল লোকজনকে বুঝবো যারা কানাডাতে গিয়ে একত্রে হোক বা সেপারেটলি হোক তারা সেখানে সেটেল করে গেছে, নিজ দেশ ত্যাগ করে, বাংলাদেশ ত্যাগ করে। ওকে, বলা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ সিন মেনি ডায়াসপোরাস, এরকম বিশ্ব অনেক ডায়াসপোরা দেখেছে, ইতিমধ্যে অভিবাসন দেখেছে। বাট স্কলার্স হ্যাভ বিন স্টাডিং, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বা বিদ্বান ব্যক্তিরা বা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা হ্যাভ বিন স্টাডিং, এটা নিয়ে গবেষণা করছে, কাকে নিয়ে? দ্য ফেনোমেনন, এই ঘটনাকে নিয়ে, এই পরিস্থিতিকে নিয়ে, উইথ গ্রেট ইন্টারেস্ট, ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে। অনলি ইন রিসেন্ট ডিকেডস, এই তো শুধুমাত্র সাম্প্রতিক দশকে এসে, অর্থাৎ সাম্প্রতিক দশকে এসে বা দশকগুলোতে এসে হয়তো গত 20-30-40 বছর ধরে বিজ্ঞানীরা বা বিশেষজ্ঞরা খুবই আগ্রহ নিয়ে এই ডায়াসপোরা ব্যাপারটা দেখছে বা সেগুলো নিয়ে ভাবছে বা গবেষণা করছে। কেন গবেষণা করছে? হয়তো এর কারণ জানার জন্য, বা কোনো এলাকা ডায়াসপোরা হওয়ার কারণে কোনো সমস্যায় পড়ছে কিনা, যে দেশ তারা ত্যাগ করলো তারা কেন ত্যাগ করলো, এর কোনো সমাধান আছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কিন্তু তারা বেশ গবেষণা শুরু করে দিয়েছে। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের মিনিং। তাহলে এখানে আমরা কি পেলাম? ডায়াসপোরা বলতে আসলে কি বোঝায়, ডায়াসপোরা বলতে কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে, এবং ডায়াসপোরার যে কারণে মানুষজন নিজের দেশ ত্যাগ করছে সে কারণগুলো কি কি হতে পারে। এবং বর্তমানে বলা হচ্ছে ডায়াসপোরা শব্দটি বেশ গুরুত্ব পেয়েছে বিশেষজ্ঞদের কাছে, কারণ বর্তমানে ডায়াসপোরার ব্যাপারটা বেশি ঘটছে। কারণ এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে এসে মানুষ কিন্তু শুধু আর নিজের এলাকা কেন্দ্রিক বা দেশ কেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা করছে না, because they are thinking globally. Okay, তারা বৈশ্বিক চিন্তা ভাবনা করছে। They are thinking about the whole world as their habitat, মানে সারা বিশ্বকে তারা তাদের বসবাসের জায়গা হিসাবে ধরে নিয়েছে। And wherever the place, if they feel interest, they can go there by any way. Okay, and they can settle by living their own countries. তাদের দেশ ত্যাগ করে কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে বসবাস করতে পারে। তা চলো এবার আমরা নেক্সট প্যারাগ্রাফে চলে যাই। Among the great diasporas of history, অর্থাৎ ইতিহাসের যে বড় বড় অভিবাসন বা ডায়াসপোরাস রয়েছে তাদের মধ্যে is that of the Jewish people. জুইস বলতে আমরা কি বুঝি? ইহুদিদেরকে বুঝি, যারা এখন ইসরায়েল নামক কান্ট্রি গঠন করে তারা বসবাস করছে। আমরা জানি আগে তারা কেমন ছিল। আগে তারা কিন্তু আসলে ভব ঘুরেছিল, বিকজ who are forced to leave their land in ancient times. কারণ প্রাচীন সময়ে বা পুরনো সময়ে তারা কিন্তু তাদের নিজ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। আমরা জানি যে ইহুদিরা বসবাস শুরু করেছিল একসময় স্থায়ীভাবে মিশরে, এবং মিশর থেকে একসময় তাদেরকে কিন্তু বিতাড়িত করা হলো, বের করে দেওয়া হলো, বিকজ দে ওয়ার টর্চার্ড, এক্সপ্লয়েটেড দেয়ার। এবং তারপরে আমরা জানি যে মুসা নবীর মাধ্যমে, মজেসের মাধ্যমে, বা আমরা খ্রিস্টানরা যারা বলে থাকি মসি, এই মসির মাধ্যমে কিন্তু তারা গডের নির্দেশনা অনুসারে তারা কিন্তু নিজ দেশ অর্থাৎ মিশর থেকে চলে আসে। তারপর থেকে তারা আসলে এখনো তখন বিভিন্ন জায়গায় তারা ঘুরতে থাকে, কিন্তু তারা স্থায়ীভাবে কোনো আবাস পাচ্ছিল না। অবশেষে এসে তারা এই বিংশ শতাব্দীতে এসে, যে 1917 সালের দিকে এসে তারা ইসরায়েল নামক দেশটি গঠন করে। তারপর সেখানে প্যালেস্টাইনের পাশে তারা ইসরায়েল দেশ হিসেবে গঠন করে তারা সেখানে থাকতে থাকে। 1947 সালে তারা মোটামুটি সেখানে স্থায়ীভাবে আবাস শুরু করে। তো এইভাবে তারা কিন্তু এক ধরনের ডায়াসপোরা গঠন করে তারা কিন্তু এখানে বসবাস করতে থাকে। একসময় তারা পার্মানেন্টলি সেটেলড হয়ে গেল এখানে। তো এইভাবে বলতেছে যে জুইস পিপলরা ইতিহাসে যত ডায়াসপোরা রয়েছে তার মধ্যে ছিল সবচেয়ে প্রাচীন আর কি, এবং তারা বর্তমানে এক জায়গাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে। সো দে ওয়ার টার্মড অ্যাজ জুইস ডায়াসপোরা। ওকে, এছাড়াও দ্য মুভমেন্টস অফ আরিয়ান্স বলতে আমরা কাদেরকে বুঝি? আর্যদেরকে বুঝি। আমরা জানি যদি বাংলা সাহিত্য পড়ে থাকি তাহলে দেখব যে এই ভারতীয় উপমহাদেশে কোথা থেকে, ফ্রম সেন্ট্রাল ইউরোপ,
তাহলে the movement of Aryans from Central Europe to the Indian subcontinent thousands of years ago, অর্থাৎ হাজার হাজার বছর আগে মধ্য ইউরোপ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে আর্যদের যে আগমন, সেই আগমনটাও কি বলা হচ্ছে is also a noted the diaspora, এটা একটা উল্লেখযোগ্য ডায়াসপোরা বা অভিবাসন। তাহলে আর্যরা কিন্তু এদেশে এসেছিল ইউরোপিয়ানদের আসার আগেই বা হচ্ছে আরবীয়দের আসার আগেই তারা এখানে বসবাস শুরু করলো। আমরা জানি অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, তাই না, এইভাবে কিন্তু অনেকেই এসেছে আর কি। তারপরে ভোটচিনীয় ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে এসে বসবাস শুরু করেছিল। অতএব তারাও কিন্তু কি উল্লেখযোগ্য ডায়াসপোরা গঠন করে। Although the cause of this diaspora are unclear, যদিও এই আর্যদের মধ্য ইউরোপ থেকে ভারত উপমহাদেশে আসার যে কারণ, সে কারণটা আসলে আনক্লিয়ার, অস্পষ্ট, বা জানা যায়নি কেন তারা এসেছিল, কিন্তু তারা তো এখানে এসেছিল অবশ্যই। তাহলে তার জন্য তাদেরকেও বলা হচ্ছে কি নোটেড দি ডায়াসপোরা, বা তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে আরিয়ান ডায়াসপোরা, দো দে আর নট নন অ্যাজ আরিয়ানস ইয়েট, বাট উই হ্যাভ বিন অ্যাকচুয়ালি বেঙ্গলি অর other some stripes. Okay, in 20th century history, তবে বলা হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এসে the Palestinian diaspora has attracted a lot of attention, তবে সবচেয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো, মনোযোগ কাড়ার মতো যে ডায়াসপোরা, সেটা হচ্ছে ফিলিস্তিনিয়ান যে অভিবাসন, and been a cause of concern for world leaders, এবং এটা অনেকটা বিশ্ব নেতাদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিকজ অফ দ্য প্লাইট অফ দ্য প্যালেস্টিনিয়ানস, তাদের দুর্দশার কারণে। প্লাইট মানে দুর্দশা। আমরা দেখছি যে ইসরায়েল দ্বারা প্যালেস্টিনিয়ান পিপল আর হাউ মাচ টর্চার্ড, এক্সপ্লয়েটেড, হ্যাঁ, কিভাবে তারা শোষিত হচ্ছে, অত্যাচারিত হচ্ছে। আর এটা হচ্ছে ইসরায়েলদের দ্বারা, কারা হচ্ছে প্যালেস্টিনিয়ান। অতএব এই প্যালেস্টিনিয়ান যে ডায়াসপোরা রয়েছে, এটাকে আমরা দেখছি খুবই উল্লেখযোগ্য ডায়াসপোরা হিসাবে, বিকজ দ্য ওয়ার্ল্ড লিডার্স আর কনসার্নড অ্যাবাউট দেম by thinking how the problem can be solved. ওকে, কিন্তু আসলে এই বিষয়ে আমরা দেখছি যে সমাধানের কোনো পথ পাওয়া যাচ্ছে না। এখনো সেই দুইটি দেশের মধ্যে, ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের মধ্যে কিন্তু দ্বন্দ্ব লেগে আছে, এবং এই দ্বন্দ্বটা অনেক অনেক পুরনো এবং প্রাচীন, যেটা আমরা বিবলিক্যাল ঘটনা থেকে পেয়ে থাকি। ওকে, তার বলছে there have been massive diasporas in Africa, আফ্রিকাতেও বেশ বড় বড় অসংখ্য ডায়াসপোরা রয়েছে টু ওভার দ্য সেঞ্চুরিজ, মানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আফ্রিকাতেও অনেক ডায়াসপোরা রয়েছে। কিসের কারণে? আইদার বিকজ অফ ওয়ার, হয় যুদ্ধের কারণে, অর বিকজ অফ দ্য র্যাভেজেস অফ নেচার, অথবা প্রাকৃতিক যে দুর্যোগ বা আঘাত বা ধ্বংসে, এই ইত্যাদি কারণে আফ্রিকাতেও বেশ অসংখ্য ডায়াসপোরা রয়েছে, এবং এটা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেই চলে আসছে। কারণ আমরা জানি আফ্রিকান যে কন্টিনেন্ট রয়েছে, এখানে প্রায় প্রতিটি দেশই আর পোর, বিকজ দ্য ল্যান্ডস আর নট ফার্টাইল এনাফ। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় লেগেই থাকে, স্পেশালি দ্য ড্রট, অর্থাৎ খরা। এই কারণে ফসল হয় না, মানুষজন খুব অভাবী জীবনযাপন করে, না খেয়ে থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে তারা হয়তো এক জায়গা থেকে ত্যাগ করে আরেক জায়গায় গিয়ে তাদের জীবনটাকে একটু উন্নত করতে চায়। বাট হোয়াট এভার মে বি দ্য প্লেস, দ্য হোল subcontinent is actually disturbed by different kinds of natural disasters. So people leave their homeland and settled in other parts of another country. Okay, এভাবে তারা কিন্তু বিভিন্ন ডায়াসপোরা গঠন করেছে। কিন্তু বলা হচ্ছে, বাট দ্য চিফ রিজন হোয়াই দ্য ফেনোমেনন অফ ডায়াসপোরা ইজ অ্যাট্রাক্টিং সো মাচ অ্যাটেনশন। আমরা দেখেছি যে প্রথম প্যারাগ্রাফের শেষের লাইনে বলা হচ্ছে স্কলাররা কিন্তু এই ফেনোমেনন বা হচ্ছে ডায়াসপোরা ঘটনাটা নিয়ে খুবই আগ্রহের সহিত স্টাডি করছে, গবেষণা করছে। তাহলে এর প্রধান কারণটা কি? দ্য চিফ রিজন, প্রধান কারণ এই ফেনোমেননটা এত আকর্ষণীয় হচ্ছে, সেটা হলো কি সো মাচ অ্যাটেনশন, এত আকর্ষণ কেন গ্রহণ করছে বর্তমানে, ইজ গ্লোবালাইজেশন। তার কারণ হলো কি যে বিশ্বায়ন। ওকে, যে পুরো বিশ্বটা এখন একটি গ্লোবাল ভিলেজের মতো হয়ে গেছে। পিপল আর নট থিঙ্কিং অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার কান্ট্রি অর অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার রিজিয়ন, রাদার দে আর থিঙ্কিং গ্লোবালি, and they want to go anywhere of the world and settle there to develop or to decorate
or to have some financial or better life. Okay, সুন্দর জীবন যাপনের জন্য তারা কিন্তু বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে এখন যেতে পারে। আর গ্লোবালাইজেশনের কারণে যে বর্ডার, যে সীমা, সেটা কিন্তু এখন প্রায় উঠে গেছে। Because though there is border physically, but virtually we are living in a global village. We can connect, we can chat, and we can have anything we want from anywhere from the world, and we want to go wherever we like. ওকে, আমরা যেখানে খুশি আমরা কিন্তু সেখানেই যেতে চাই। তাই এইভাবে গ্লোবালাইজেশনের কারণেই কিন্তু এই ডায়াসপোরা নামক যে ঘটনাটা সেটা আরো বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। So this is the end of this passage. This is a very short passage, but it's very important because if you want to check it, please find out your model book and then go to the pages where the board questions are given. Then you will find that these passages have been set in different boards for as passages for exams. It may be first passage, second passage, or third passage. So I think if you have a good preparation on this passage, you may get help. Okay, so okay, and no more today. I think you are with me throughout the whole class and have understood the passage well. And there are some new words. Diaspora, you have already known what is the term, and then homeland, you have known. Forced, then increasingly ক্রমবর্ধমান হারে, which is going up. Collective, সমষ্টিগতভাবে, collective group, community, সম্প্রদায়. Then scholars refers to the people who are scholar or expert in something, বিশেষজ্ঞদের বোঝায়। Decades মানে হচ্ছে দশক, recent মানে সাম্প্রতিক বা সম্প্রতি এরকম কিছু বোঝাচ্ছে। Phenomenon মানে ঘটনা। তারপর এই ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি জুইস বলতে আমরা ইহুদি লোকজনকে বুঝি। Ancient মানে প্রাচীন। তারপরে আরিয়ান্স মানে আর্য জনগণকে বোঝায়। মুভমেন্ট মানে আগমন। সাবকন্টিনেন্ট উপমহাদেশ। নোটরদি মানে উল্লেখযোগ্য। দেন অ্যাটেনশন মানে মনোযোগ। কনসার্ন মানে হচ্ছে উদ্বেগ বা চিন্তা। প্লাইট মানে দুর্দশা। ম্যাসিভ মানে ব্যাপক, বিশাল। দেন র্যাভেজেস মানে আঘাত বা ধ্বংস। অ্যাট্রাক্ট মানে আকর্ষণ করা, আমরা জানি এটা বলছে। চিফ রিজন মানে প্রধান কারণ। So in this short passage, there are not so hard or new words, but I think the passage is very easy, and you will be able to have a good preparation on this passage. So after reading the passage, please try to make questions or solve the question from any book you have with you. So dear students, no more today, but before finishing the class, I have a humble request to you. If you like this video class, please like it and share it with your friends. And if you are new to this channel, please subscribe to this channel to stay with me and press the bell button so that you can get all the instant notifications whenever I upload any new video classes. And you can stay with me by liking and following the pages, that is Facebook pages in the same name, You Too Can Learn English. Okay, so no more today. Thanks for being with me throughout the whole class, and best of luck, and stay safe and stay sound at home, and I wish to meet you in the next class. Till then, peace be upon all of you. Bye.